শেষ। মনিটর বন্ধ কর, মনিটর বন্ধ কর, মনিটর বন্ধ কর। শুধু মাইক দে, মাইক দে, মাইক দে, শুধু মাইক, শুধু মাইক, মাইকের সাউন্ড বাড়াও, ফুল সাউন্ড বাড়াও। তুই তো মাইক ওয়াশ টাইপারে নষ্ট করে দিবে আজকে। শুধু মাইক, ভিতরে সাউন্ড, ভিতরে 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 সাউন্ড বাড়া। এরাতে টান দিলে তুই সাউন্ড থাকবো না, ইউনিট মিউনিট সব কেটে যাবে। পরে কি করবি? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. সাউন্ড আরেকটু বাড়ানো যায় না? ফুল বাড়ানো বেটা, নয়েজ দিব, কানে তো আওয়াজ আসে। وقال
وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع وهي تجري بهم في موج كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال الله أكبر كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا চা লাগবে না সাউন্ড বাড়াই দেবে চা ونادى نوح ابنه وكان في معزل وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين الله أكبر وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين الله أكبر قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء الله أكبر لله التكبير قرآن سندرانه قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء الله أكبر قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين الله أكبر الله أكبر لله التكبير لله التكبير قرآن سندرانه
فكان من المغرقين. الله لله تكبير لله تكبير قرص النار قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. الله أكبر. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الله أكبر. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الله أكبر وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الله أكبر. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. الله أكبر. فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. الله أكبر لله تكبير لله تكبير قرص النار ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. الله أكبر لله تكبير
الله أكبر ওই টান দিলে সাউন্ড কমা দাওস না সাউন্ড কমাস কে টান দিলে বাড়া কমাবে না বাড়া এটা কি মেশিন টান দিলে কমায় বাড়া শর্ট বাড়া কমাবে না দাঁড়া তুই দাঁড়া যাইস না أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين فلا تسألني ما ليس لك به علم فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لله تكبير لله تكبير السنة العالي القرآن العالي لله تكبير رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف
لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو لله تكبير لله تكبير. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. الله شكرا على محبة الشهادة والحمد لله. এবার একটু হালকা কমায় দিতে পারো, সমস্যা এবার একটু এবার বয়ান হবে একটু। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيبنا ومولانا محمد الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فقد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نمجد درود পড়ি। اللهم صل على محمد
কেউ যদি নবীজির নামে একবার দুরূদ শরীফ পড়ে আল্লাহ তাআলা তার উপরে 10 বার রহমত নাযিল করে। কয়বার? 10টা গুনাহ মাফ করে দেয়। জান্নাতে যাওয়ার জন্য তার 10 কদম পথ আল্লাহ তাআলা আগায় দেয়। হাদিস শরীফ আরো এসেছে, কেউ যদি নবীজির প্রতি মহব্বতে দুরূদ শরীফ পড়ে সাথে সাথে এই দুরূদ শরীফ মদিনাতুল মুনাওয়ারা নবীজির রওজা নিয়ে ফেরেশতারা হাজির হয়। সুবহানাল্লাহ। রাহমাতুল লিল আলামিন জিজ্ঞেস করে, ও ফেরেশতা, এই দুরূদ শরীফ আমার কোন উম্মত পড়েছে? ফেরেশতারা বলে, ও রাহমাতুল লিল আলামিন, আপনার অমুক উম্মত পড়েছে, তার বাবার নাম এই, তার দাদার নাম এই। নবীজি বলে, আমি তার চেহারাটা দেখতে চাই। ফেরেশতারা বলে, এই যে দেখেন আপনার এই উম্মত আপনার নামে দুরূদ পড়েছে। রাহমাতুল লিল আলামিন বলে, ও ফেরেশতারা, তোমরা সাক্ষী থাকো, আমার যে উম্মত আমার প্রতি দুরূদ পড়েছে, হাসরের মাঠে আমি নবী সেই উম্মতকে খুঁজে খুঁজে চেহারা দেখে বের করে আমি নবী তার হাত ধরে জান্নাতে পৌঁছে দিই। এতগুলা মানুষ, আমি যদি এত জোরে জোরে কেরাত করতে পারি, আর আপনারা এতগুলা মানুষ এত আস্তে কিভাবে দুরূদ শরীফ পড়েন? আরে নবীজির নামে তো পাগলের মতো পড়তে হবে দুরূদ, যাতে মানুষ দেখলে বলে যে এটা নবীর পাগল, এটা নবীর আশিক। ঠিক কিনা বলে? দুরূদ শরীফ তেলাওয়াতের মাঝেই ভালোবাসা ফুটে উঠবে। কি ফুটে উঠবে? ভালোবাসা ফুটে উঠবে। আমরা যদি নবীজির নামে দুরূদ না পড়ি, নবীজির কিছুই আসবে না, যাবে না। আল্লাহ নিজে বলেন, ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী। ওগো পেয়ারা হাবিব, আপনার নামে আমি আল্লাহ স্বয়ং দুরূদ পড়ি। আল্লাহু আকবার। শুধু আমি না, আমার ফেরেশতারাও আপনার নামে দুরূদ পড়ে। সেই নবীর কলিজার টুকরা উম্মত আমরা কি করে নবীর নামে দুরূদ কৃপণতার মতো আস্তে আস্তে বসে বসে পড়েন? মুহাব্বতের সাথে হৃদয় উজাড় করে আবেগ দিয়ে নবীজির নামে দুরূদ পড়তে হবে। ঠিক কিনা বলেন? বলেন, আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ। इश्क महबूबे खुदा जिस दिल में हासिल नहीं, इश्क महबूबे खुदा जिस दिल में हासिल नहीं, लाखों मुमिन हो मगर ईमान में कामिल नहीं, बलागल उला बिकमालिही हसनत जमीअ खिसालिही। सारे दुनिया हो मुखालिफ, कुछ नहीं नुकसान है, गम नहीं है, डर नहीं है, जब खुदा रहमान है, बलागल उला हसनत जमीअ खिसालिही। আল্লাহ তাআলার নামে মুহাব্বতে জিকির করব। আমাদের জিকিরের আওয়াজ শুনলে আশেপাশের মানুষগুলো বলবে, এখানে কিছু আল্লাহর পাগলেরা বসে আছে। দেখো দেখো কিভাবে আল্লাহর পাগলেরা আল্লাহর নামের জিকির করে। এই দুনিয়ার মানুষ যদি আমাদেরকে পাগল বলে, তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। আমরা এই দুনিয়ার জমিনে কোন নারীর পাগল হতে চাই না, কোন বাড়ির পাগল হতে চাই না, কোন সম্পদের পাগল হতে চাই না। এই দুনিয়ার জমিনে একমাত্র আমরা আল্লাহর পাগল হতে চাই। কার পাগল? আরে জোরে বলেন, কার পাগল হতে চাই? সেই মহান রব্বুল আলামিনের মুহাব্বতে জিকির করি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ,
মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। لا إله إلا الله لا إله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله জোরে জোরে বলি সাল্লাল্লাহু আলহামদুলিল্লাহ। সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। 2 দিন ব্যাপী খেলাফত হোসেন হাফিজিয়া মাদ্রাসার প্রাঙ্গণে মাদ্রাসার উদ্যোগে এক আজিম শান তাফসীরুল কোরআন মাহফিল। উক্ত মাহফিলের মান্যবর শ্রদ্ধা ভাজন সভাপতি জনাব মোহাম্মদ তানভীর হোসেন সোহেল ভাই, মঞ্চ উপবিষ্ট দিগার হযরতে উলামায়ে কেরাম, তলাবায়ে আযম, দূর দূরান্ত থেকে আগত দিন প্রিয়, ইসলাম প্রিয় আমার কলিজার টুকরা যুবক বন্ধুরা, আমি যুবকদেরকে খুব বেশি ভালোবাসি। কারণ বাংলাদেশের যুবকরা যদি জাগে তাহলে বাংলাদেশ জাগবে। যুবকরা যদি ইসলামের ছায়াতলে চলে আসে, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর কোরআনের রাজ কায়েম হবে। যুবকরা যদি কোরআনের ছায়াতলে চলে আসে, এই নাস্তিক মুর্দা বাংলার জমিনে ঠাঁই পাবে না। ঠিক কি না? যুবকদেরকে আল্লাহ দ্বীনের জন্য কবুল করুক। আজকের এই বিশাল ইসলামী মহাসম্মেলন, আপনাদের উপস্থিতি এটাই প্রমাণ করে এদেশে ইসলাম ছিল, ইসলাম আছে, ইসলাম থাকবে। যারা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে, আল্লাহ তাদের অস্তিত্ব বিলীন করে দিবে। ঠিক কি না বলেন? এই জমিন কার? জোরে বলেন, জমিন কার? জমিন যার, আইন চলবে তার। জমিন যার, বিধান চলবে তার। আল্লাহর জমিনে মানব রচিত কোন বিধান চলতে দেওয়া যাবে না। ঠিক কি না বলেন? আল্লাহর জমিনে মানব রচিত কোন বিধান চলতে পারে না। সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ, নবমণ্ডল ভূমণ্ডলের মালিক আল্লাহ, বৃষ্টি দেয় কে? রিজিক দেয় কে? হায়াত দেয় কে? জীবনে যতদিন বাঁচবো আল্লাহর গোলামি করে বাঁচবো। ঠিক কি না বলেন? সম্মানিত সুধী, আপনাদেরকে আমি দীর্ঘক্ষণ সময় কোরআনে মাজিদের তেলাওয়াত করে শুনিয়েছি। ঠিক কিনা বলেন? আমি কোরআন পড়েছি, আপনারা কোরআন শুনেছেন। এক একটা হরফের বিনিময়ে কমপক্ষে 10টি করে নেকি পেয়েছেন। আজকের মাহফিলে যারা এসেছেন সবাই এক খতম করে কোরআন শরীফের সওয়াব পেয়েছেন। আমাকে শুধু বাংলাদেশের কেরাত মাহফিলে দাওয়াত দেওয়া হয়, অনলি শুধু 20 থেকে 30 মিনিট তেলাওয়াত করি কেরাত মাহফিলগুলোতে। এতে করে এর চাইতেও আরো মানুষের সমাগম। একবার তেলাওয়াত করলে যুবকরা উঠতে চায় না, বলে হুজুর আরো কোরআন শুনতে চাই। আলহামদুলিল্লাহ বলেন। তার মানে এদেশের যুব সমাজের অন্তরের মধ্যে আল্লাহর কোরআন, আল্লাহর কোরআনের মহব্বত ঢুকে গিয়েছে। ঠিক কি না বলেন? এখন আর যুব সমাজ ফাইটা যায়, চিল্লা যায়, খায়া যায়, লয়া যায়, এইসব শুনতে চায় না। এইসব জ্ঞান জ্ঞানানি প্যান প্যানানি দেশের যুবকরা পছন্দ করে না। এ কারণে সিনেমা হলগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, যাত্রার মঞ্চগুলোতে আগুন লেগেছে। যেখানেই কোরআনের মজমা, সেখানে হাজার হাজার যুবকের উপস্থিতি। নাস্তিক মুরতাদরা
মুনাফিকরা যতই চেষ্টা করুক বাংলার জমিন থেকে ইসলাম মুছে দেওয়া যাবে না, ঠিক কিনা বলেন? যারা ইসলাম মুছে দেওয়ার চক্রান্ত করবে আবু জেহেলের মতো আল্লাহ তাদের 14 গোষ্ঠী সুদ্ধা ধ্বংস করে দিবে, ঠিক কিনা বলেন? সম্মানিত হাজিরিন, আপনারা কোরআনের মজমায় আসার কারণে সবাই এক খতম করে কোরআন শরীফের সওয়াব পেয়েছেন। কয় খতম? খুশি নাকি বেজার? আপনারা আমাকে দাওয়াত করে এনেছেন, আমার প্রতি আপনাদের হক আছে, আছে না? আস্তে বলেন কেন? আপনাদের প্রতিও আমার নাই? আল মুসলিম আখুল মুসলিম, মুসলমান মুসলমানের ভাই, এক ভাইয়ের প্রতি আরেক ভাইয়ের কি আছে? আমার হক হলো আপনাদেরকে আমি কোরআনের বয়ান শুনিয়েছি দীর্ঘক্ষণ সময়, খুশি নাকি বেজার? আরো আস্তে বলতে হবে, খুশি নাকি বেজার? বাংলাদেশের আয়োজকরা এখন আমাকে খুব বেশি দাওয়াত দেয়, বলে এত দাওয়াত দেন কেন, আরো তো ওয়াইজ আছে, দিলে 3টা 4টা প্রোগ্রাম করে শেষ করতে পারে না। বলে হুজুর আপনাকে দাওয়াত দিলে কোরআন তেলাওয়াত শোনা যায়, ওয়াজও শোনা যায়। কয়টা শোনা যায়? কেরা তো শুনলাম, ওয়াজও শুনলাম, এক দিলে 2 পাখি। আরো আছে কি, গজলও শোনা যায়। তো আপনারা খুশি নাকি বেজার? আমি আপনাদেরকে কোরআন শুনিয়েছি, এখন কোরআন থেকে কিছু বয়ান করব অল্প সময়, তারপরে আমরা মোনাজাত দিয়ে দিব। কিন্তু আমার শর্ত হলো একজন আল্লাহর বান্দা উঠাউঠি করতে রাজি আছেন তো? আমরা এক খতম করে কোরআন শরীফের সওয়াব পেয়েছি। বয়ানের শেষে আখিরে মোনাজাত করে আল্লাহর কাছে দোয়া করব মা বাবার জন্য, আত্মীয় স্বজনের জন্য, সারা পৃথিবীর মুসলমানের জন্য শেষ দোয়া করে কে কে বাড়িতে যেতে রাজি আছেন হাত উঠান, বলেন নারায়ে তাকবীর। হাত একেবারে সোজা করেন, একেবারে স্ট্রেট সোজা, বলেন আল্লাহ, জোরে বলেন আল্লাহ। ওয়াদা করলাম শেষ মোনাজাত না দিয়ে জান্নাতের বাগান থেকে উঠবো না। জোরে বলেন, জোরে বলেন, জান্নাতের বাগান থেকে উঠবো না। আল্লাহ কবুল করেন, আল্লাহ মঞ্জুর করেন। একেবারে শপথ টপথ করায় বসাইলেন। আরে এখন ইবলিস শয়তান আছে না, রাস্তার থেকে আঙ্গুল কামড়ায় আর কয় আহারে ফরহাদ, আহারে জামাল, আরে সেন্টু, আরে মিন্টু, আরে হুজুরের কোরআন তেলাওয়াত শুনছস, অনেক সওয়াব পাইছো, তার ওয়াজ শোনা দরকার নেই, তাড়াতাড়ি দোস্ত আয়। রাস্তায় নেওয়ার পরে বলে আজকে তো ভালোই সওয়াব কামালি, এলো অনেকটা টান মার কি সিগারেট একটা ধরা, পরে সিগারেট খেতে খেতে যাবেন গা রাস্তার হেমাতায়, যাওয়ার পরে আবার আরে গাজার পোকলা আজকে খাবি না, আরে খাইয়াই ফেলেন, পরে খাইবো সিগারেট, পরে খাবে গাজা। আর আপনারা যারা মুরব্বীরা আছেন, কিছু মুরব্বী আছে চান বিড়ি টানবো, আগে বিড়ি খাইবো, ঠিক কিনা বলেন? আজকে আমরা গুনার কাছে যাব না, শয়তানের গালে থাপ্পড় মারবো, ঠিক কিনা বলেন? কোরআনের মজমা থেকে আমরা উঠবো না। ওয়াদা করছেন না? একজন উঠবেন না, যদি ওঠেন তাহলে আপনি ওয়াদার খেলাফ করলেন, আপনি মুমিন না। আর ওয়াদার খেলাফ মুমিন কখনো করে না, মুনাফিকরা করে, জীবন চলে যায়। মুমিন কখনো ওয়াদার খেলাফ, আল্লাহ কবুল করুক বলে আমি। একজন উঠবেন না, মেহেরবানি করে যদি ওঠেন তাহলে কোরআনের মজমার সৌন্দর্য নষ্ট হবে। আল্লাহ সকলকে ধৈর্য ধারণ করে বসার তৌফিক দান করুক বলে আমি। আমি যে আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছিলাম, ইন্নাকা লা তাহদি মান আহবাবতা ওয়ালাকিন্নাল্লাহা ইয়াহদি মান ইয়াশা, এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলছেন, ওগো নবী, ইচ্ছা করলে আপনি কোন মানুষকে হেদায়েত দিতে পারবেন না, হেদায়েতের মতো পাওয়ারফুল ক্ষমতা আমার আল্লাহর হাতে। কার হাতে? জোরে বলেন, কার হাতে? আজকে তো আমরা মুসলমান হয়েছি পৈতৃক সম্পত্তির মতো, বাবা মুসলমান, দাদা মুসলমান, দাদার বাবা মুসলমান, সেই সূত্র ধরে আল্লাহর কাছে আমাদের কোনো দরখাস্ত করতে হয় নাই, আরজি করতে হয় নাই। আমরা বাপ দাদার সম্পত্তির মতো ইসলাম ধর্ম, মুসলমান ধর্মটা পেয়েছি। অথচ যুবক, এই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে যে কত সাহাবী শাহাদাত বরণ করেছে, ঠিক কিনা বলেন? এই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার কারণে কত সাহাবীকে ঘর ছাড়তে হয়েছে, বাড়ি ছাড়তে হয়েছে, মা বাবা ছাড়তে হয়েছে। গত এক সপ্তাহ আগে আমি প্রোগ্রাম করেছিলাম সুনামগঞ্জের বাদাঘাট। কোথায়? সুনামগঞ্জ, একেবারে বর্ডার এলাকা, সীমান্ত এলাকা। আমি মঞ্চে কোরআনে কারীমের তেলাওয়াত করছি,
একজন হিন্দু যুবক লাফ দিয়ে মঞ্চে উঠে বসে বসে কোরআন শুনতেছে। আলহামদুলিল্লাহ বলেন। একজন হিন্দু যুবক, আপনারা ইউটিউবে বয়ানটা পাবেন। তো ওই যুবক তেলাওয়াতের শেষে আয়োজক কমিটিকে বলে, ভাই আমি এখনই কালেমা পড়ে মুসলমান হব। আরো জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। ওই যুবককে মুসলমান বানানোর জন্য আমার কাছে নিয়ে আসছে। তো আমি জিজ্ঞেস করলাম, যুবক সত্যি করে বলো তুমি কেন মুসলমান হবে? বলে, হুজুর আমি যেই দোকানে কাজ করি এর পাশের দোকানে কিছু মুসলমান ছেলে আছে, সারাদিন শুধু মোবাইলে আপনার কোরআন তেলাওয়াত বাজায়। তো আমি এই কোরআন তেলাওয়াত শুনে হুজুর আমার কাছে এত ভালো লাগছে, আর আমি জাস্টিফাই করে দেখেছি যে আমাদের ধর্মের চাইতে মুসলমানের ধর্মটা অনেক বেশি সুন্দর। আরো জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, যুবক এতেই কি তুমি সিদ্ধান্ত নিয়েছো? যুবক বলে, হুজুর কোরআন তেলাওয়াত শুনতে শুনতে আমার চোখ দিয়ে পানি চলে আসছে, আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছি আপনি যেই দিন এই মাহফিলে আসবেন সেই দিনই আমি কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যাব। আমি বললাম, যুবক তুমি কি একবারও চিন্তা করেছো আজকে যদি তুমি কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যাও, আজকের পরে আর তোমাকে তোমার মা বাবা তোমাকে ঘরে জায়গা দিবে না, তোমার মা বাবা তোমাকে ঘর থেকে বের করে দিবে, তোমাকে ত্যায্য পুত্র করবে, তোমাকে সম্পদ থেকে মাহরুম করবে, আত্মীয় স্বজন তোমাকে ছিন্ন করবে, তোমার সাথে কেউ সম্পর্ক রাখবে না, তুমি হয়ে যাবে একা। যুবক বলে, হুজুর আমি আপনার সামনে শপথ করে বলছি, মা বাবা যদি আমাকে ত্যায্য করে, ঘর থেকে যদি বের করে দেয়, সম্পদ থেকে যদি মাহরুম করে, কসম করে বলি, আল্লাহর কসম করে বলি, কালেমা পড়ে মুসলমান হবই হব, আমাকে কেউ ফিরাতে পারবে না। আরো জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এই যুবকটা কালেমা পড়ে মুসলমান হবে। এখন তাকে মুসলমান বানানো, এখানে যদি আমি মুসলমান বানাই কিছু আইনি জটিলতা আছে না? আমি ওই ছেলেকে, এর চাইতে আরো 3 ডাবল মানুষ ওই মাহফিলে হয়েছে, প্রায় লক্ষাধিক মানুষের সামনে আমি বললাম, তুমি বলো কেন তুমি মুসলমান হবে? তুমি কি কারোর কথায় প্রভাবিত হয়ে? বলে না, আমি নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি কোরআন শুনে আমি মুসলমান হয়ে যাব। আল্লাহু আকবার। পরে সাথে সাথে ওই এলাকার চেয়ারম্যান সাহেবকে ফোন দিলাম, চেয়ারম্যান সাহেব এমন এমন একটা হিন্দু ছেলে কালেমা পড়ে মুসলমান হতে চায়, আপনি কি বলেন? আইনি কোনো জটিলতা হবে? বলে, হুজুর আপনি কোনো চিন্তা করবেন না, যদি সে কালেমা পড়ে মুসলমান হতে চায় আপনি মুসলমান বানাই। ওইদিন 1 সপ্তাহ আগে সুনামগঞ্জের ছেলেরা আমাকে ফোন করছে, বলে হুজুর আগামী বছর কিন্তু আবার ডেট দিতে হবে, তো ডেট পরে না, আগে আমার ওই ভাইয়ের কি খবর? আমি যে ভাইটাকে মুসলমান বানাই আসলাম, বলে হুজুর ভাই খুব ভালো আছে, আমরা এখন ওকে মুসলমানি করাই দিছি। কি করাই দিছি? মুসলমানি করাই দিছি। ঘাওটাও শুকায় গেলে আমরা নিয়ত করেছি ওকে একটা বিয়ে করাই। আর ঘর আর বাড়ি উঠানোর জন্য আমরা বাজারে কালেকশন করে চাঁদা উঠাচ্ছি, আমরা ওকে ঘর বাড়ি বানাই দিই। আলহামদুলিল্লাহ বলেন। আরো জোরে আলহামদুলিল্লাহ বলেন। এই যে হিন্দু যুবক কালেমা পড়ে মুসলমান হয়েছে, মুসলমান হওয়ার কারণে তাকে ঘর ছাড়তে হয়েছে, বাড়ি ছাড়তে হয়েছে, মা বাবা ছাড়তে হয়েছে, ঠিক কিনা বলেন? ও যুবক তুমি আমি কালেমাওয়ালা মুসলমান, তুমি আমি ইসলাম ধর্ম পেয়েছি বাপ দাদার প্রত্যেক সম্পত্তির মতো। ও যুবক তুমি জানো না এই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার কারণে আল্লাহর নবীর সাহাবীদেরকে নির্মম নির্যাতন করা হয়েছে, হয়েছে না? ঠিক তাদের মধ্য থেকে একজন সাহাবী, তার নাম হচ্ছে সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। নাম শুনছেন নাকি? অনেক বড় জলিল কদর সাহাবী সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। নবীজি ফজরের নামাজ শেষ করলেন, হযরত জিবরাইল আমিন রাত্রিবেলা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি আয়াত নিয়ে এসেছেন। নবীজি সাহাবায়ে কেরামদেরকে সেই আয়াত তেলাওয়াত করে শোনাচ্ছেন আর বলছেন, ও সাহাবীরা আজকে রাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার উপরে একটি আয়াত নাযিল করেছেন। ওই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ বলেছেন, ওগো নবী আমি আল্লাহ আপনাকে কাউকে হেদায়েত করার দায়িত্ব দেই নাই, হেদায়েতের পাওয়ারফুল ক্ষমতা আমি আল্লাহ আপনার হাতে দেই নাই। আপনার কাজ, আপনার দায়িত্ব হচ্ছে মক্কার কাফেরদেরকে আপনি কালেমার দাওয়াত দিবেন, মক্কার কাফেরদেরকে আমার দ্বীনের দাওয়াত দিবেন।
আমি আল্লাহ যাকে পছন্দ করব, যাকে ভালোবাসবো, তাকে আমি আল্লাহ হেদায়েত দিয়া মুসলমান বানায় দিব। আল্লাহু আকবার। এই আয়াতের কথা শুনে সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, ও রাহমাতুল লিল আলামিন, এই আয়াত নাযিল হয়েছে এই কারণে আমি আপনার উপরে সবচাইতে বেশি খুশি হয়েছি, আমি নিজের উপরেও বেশি খুশি হয়েছি। রাহমাতুল লিল আলামিন বলে, সালমান তুমি কেন খুশি হয়েছো? সালমান ফারসি বলে, ওগো নবীজি, আপনার হাতে আল্লাহ হেদায়েতের দায়িত্ব দেয় নাই, এ কারণে আমি সালমান সবচাইতে বেশি খুশি হয়েছি। নবীজি বলে, তোমার খুশি হওয়ার কারণ কি? এবার সালমান ফারসির সেই অতীতের ইতিহাসগুলো মনে পড়ে গেল। সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, ওগো নবীজি, আমি তো একটা পৌত্তলিকের ঘরে আমার জন্ম। আমার মা বাবা যে ধর্ম পালন করত, ওই ধর্মটা আমার কাছে মোটেও ভালো লাগতো না। একদিন আমার বাবা আমাকে বললেন, যাও তুমি আমার দোকানটা দেখে এসো। আমি একজন ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান, আমার বাবা আমাকে ঘর থেকে বের হতে দিত না। যেই দিন আমার বাবা আমাকে ঘর থেকে বের হতে দিলেন, আমি খ্রিস্টানদের একটা গির্জার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, দেখি কিছু খ্রিস্টান ওই গির্জার মধ্যে বসে বসে বাইবেল পড়তেছে, ইনজিল শরীফ। খ্রিস্টানদের ধর্মীয় কিতাবের নাম হচ্ছে বাইবেল। কি বাইবেল পড়তেছে। আমি সালমান গির্জার মধ্যে ঢুকে গেলাম। ওই পাদ্রীদের পোশাক আশাক আমার কাছে ভালোই মনে হলো, আর তারা যে বাইবেল পড়তেছে, এই বাইবেলটাও আমার কাছে ভালো লাগলো। আমি অনেকক্ষণ সময়, দীর্ঘ সময় বসে বসে বাইবেলের তেলাওয়াত শুনলাম। বাইবেলের তেলাওয়াত শোনার পরে আমি মনে মনে চিন্তা করতে লাগলাম, আমার মা বাবা যে ধর্ম অনুসরণ করে, যে ধর্ম পালন করে, ওই ধর্মের চাইতে তো এই ধর্মটা আমার কাছে ভালো মনে হয়। মানে মূর্তি পূজার চাইতে খ্রিস্টানদের ধর্ম তো আসলেই, কারণ তারা তো আহলে কিতাব। তারা কি? পয়গম্বর ঈসা আলাইহিস সালামের উপরে যে কোরআন কিতাব নাযিল করেছেন, ইনজিল শরীফ, সেটা হচ্ছে খ্রিস্টানদের ধর্মীয় কিতাব, যার নাম দেওয়া হয়েছে বাইবেল। যার নাম দেওয়া হয়েছে সালমান ফারসি বলে, এই বাইবেল তো আমার কাছে ভালোই লাগে। কিন্তু সালমান ফারসির বাবাও জানতেন তার সন্তান এই ধর্মটা তার কাছে ভালো লাগে না। তার কারণ হলো, এই দুনিয়ার জমিনে যাদেরকে আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দিবেন, হেদায়েতের মতো দৌলত দান করবেন, দুনিয়ার কোন ধর্ম তাদের কাছে ভালো লাগবে না, একমাত্র ইন্নাদ-দীন ইনদাল্লাহিল ইসলাম, ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু তার মনে জায়গা করে নেবে না। ঠিক কিনা বলে? এই কারণেই তো আপনার আমার জাতির পিতা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, নাম কি জোরে বলেন, ফালাম্মা জান্না আলাইহিল লাইলু রাআ কাওকাবা ক্বালা হাযা রাব্বি ফালাম্মা আফালা ক্বালা লা উহিব্বুল আফিলিন ফালাম্মা রাআ আশ-শামসা বাযিগাতান ক্বালা হাযা রাব্বি হাযা আকবার ফালাম্মা আফালাত ক্বালা ইয়া কওমি ইন্নী বারীউম মিম্মা তুশরিকুন। আপনার আমার জাতির পিতা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যখন আসমানের দিকে তাকাতেন রাত্রবেলা, তারকা রাজিগুলো অন্ধকারের মধ্যে আলো দিত। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ওই তারকার দিকে তাকায়া, নক্ষত্রের দিকে তাকায়া বলতো, এটাই হচ্ছে আমার খোদা, এটাই হচ্ছে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের মনের ইচ্ছা ছিল আল্লাহকে খুঁজে পাওয়া। কাকে খুঁজে পাওয়া? জোরে বলেন, কাকে খুঁজে পাওয়া? আজকে তো আমরা ধন দৌলত খুঁজি, সুন্দরী নারী খুঁজি, গাড়ি খুঁজি, বাড়ি খুঁজি, কিন্তু পয়গম্বর ইব্রাহিম খুঁজেছেন একমাত্র আল্লাহকে। ঠিক কিনা বলে? যখন সকালবেলা হয়ে গেল, আসমানের দিকে তাকায় দেখে তারকা নাই। কি নাই? ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলে, রাত্রবেলা যে তারকা আসমানে দেখলাম, তাকে আমি খোদা হিসাবে মেনে নিলাম, কিন্তু এখন দেখি আসমানে তারকা নাই। এর মানে হলো আমার খোদা তো কিছু সময়ের জন্য আসতে পারে না, আর যেটা কিছু সময়ের জন্য উদিত হয় সেটা কখনো খোদা হতে পারে। আবার সূর্যের দিকে তাকায় দেখতো দিনের বেলা অনেক আলো, অনেক বলতো এটাই আমার খোদা। ফালাম্মা রাআ আশ-শামসা বাযিগাতান ক্বালা হাযা রাব্বি হাযা আকবার। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলে, তারকার চাইতে তো সূর্যের আলো বেশি না? বলতো এটাই আমার বড় খোদা, এটাই আমার
আবার যখন মাগরিবের আজান দেয়, সূর্যটা ডুবে যায়, অস্তে যায়, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলে না না না, আমার খোদা তো সকালবেলা উঠবে আর বিকাল বেলা ডুবে যাবে, এমন তো আমার খোদা হতে পারে না। সুতরাং এটাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি হচ্ছেন আমার খোদা, আল্লাহু আকবার। তিনি হচ্ছেন আমার রব, আল্লাহু আকবার। শেষ পর্যন্ত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, আল্লাহ আপনি আমাকে সঠিক পথ দেখান। আল্লাহ আমি আপনাকে চাই, আল্লাহ আপনি আমাকে সঠিক পথ যদি না দেখান, সঠিক ধর্ম যদি না দেখান, আমি ইব্রাহিম কিন্তু গোমরাহির মধ্যে পড়ে যাব, বিভ্রান্ত হয়ে যাব, ঠিক কিনা বলেন? এ কারণে আল্লাহ তাআলা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের দোয়াকে কবুল করেছেন, ঠিক কিনা বলে? ঠিক হযরতে সালমান ফারসি মূর্তি পূজা তার কাছে ভালো লাগে না, খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ তার কাছে একটু ভালো লাগে। সালমান ফারসি খ্রিস্টানদের এই বাইবেলের তেলাওয়াত শুনেও তিনি মনে মনে ভাবতেছেন, এটার চাইতেও মনে হয় আরো ভালো কোন ধর্ম আছে। কি আছে? জোরে বলে। এটার চাইতেও মনে আরো ভালো কোন ধর্ম আছে। খ্রিস্টানদের যিনি পাদ্রী ছিলেন, সালমান ফারসি ডাক দিয়ে এক রুমে নিয়ে বলতেছে, এ পাদ্রী সত্যি করে বলেন, আপনি যেই বাইবেল পড়তেছেন এর চাইতে আরো ভালো কোন ধর্ম আছে কিনা? পাদ্রী বলে, সালমান তুমি আমাকে যে প্রশ্ন করেছো এমন প্রশ্ন আজ পর্যন্ত আমাকে কেউ করে নাই। তুমি আমাকে যে প্রশ্ন করেছো এই প্রশ্নের উত্তর যদি আমি তোমাকে দেই, খ্রিস্টানরা আমাকে হত্যা করবে। কি করবে? কিন্তু আমি তোমাকে এক শর্তে সত্য কথাটা বলতে পারি, এর চাইতে আরো সুন্দর কোন ধর্ম আছে কিনা? শর্ত হলো এই দুনিয়ার কোন মানুষের কাছে তুমি বলতে পারবা না। সালমান ফারসি বলে, আমি ওয়াদা দিলাম কারোর কাছে আমি বলবো না। এবার ওই পাদ্রী সালমান ফারসিকে বলে, সালমান শুনে রাখো, আমরা যেই ধর্মের অনুসারী, আমাদের যেই কিতাব বাইবেল, আসলে এই বাইবেলের মধ্যে খ্রিস্টানদের ধর্মের কিছুই নাই, সব তারা কেটে ছিঁড়ে বিকৃত করে ফেলেছে। আর খ্রিস্টানদের ধর্ম এখন আর আসল ধর্ম নাই, এই ধর্ম বিকৃত হয়ে গেছে। এই দুনিয়ার জমিনে একটা মাত্র ধর্ম আছে, সেই ধর্মের নাম হচ্ছে ইন্নাদ-দীন ইনদাল্লাহিল ইসলাম। আল্লাহু আকবার। একমাত্র ইসলাম ধর্মই হচ্ছে সঠিক ধর্ম, এছাড়া পৃথিবীর জমিনে আর কোন সঠিক ধর্ম নাই। সালমান ফারসি বলে, তাহলে আমি এই ধর্ম কিভাবে খুঁজে পাবো? খ্রিস্টানদের পাদ্রী বলে, শোনো শোনো, আমি বাইবেলের মধ্যে পড়েছি শেষ জামানায় একজন নবীর আবির্ভাব ঘটবে, তার নাম হবে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ। নাম কি? তার নাম হলো মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ। ও সালমান, তুমি যদি পারো সেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে খুঁজে নিও, তার হাতে হাত রেখে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যেও। সালমান ফারসি বলে, আমি তাকে কোথায় পাবো? খ্রিস্টানদের পাদ্রী বলে, সালমান তাকে তুমি এই রোম পারস্যে পাবা না, সিরিয়ায়ও পাবা না। তাকে যদি পেতে চাও তাহলে তোমাকে একমাত্র মক্কাতুল মুকাররমায় যেতে হবে। আল্লাহু আকবার। আর শোনো শোনো, তার জন্ম হলো খেজুরের দেশে, পাথরের দেশে, মরুভূমির দেশে। আর একটা কথা শুনে রাখো, তিনি যে আল্লাহর নবী, তাকে চিনার জন্য তিনটা আলামত আছে। কয়টা? যদি তিনটা আলামত তুমি তার মাঝে পাও তাহলে বুঝে নিবা, কোনো সন্দেহ নাই, সেই হচ্ছেন আল্লাহর শেষ পয়গম্বর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। সালমান ফারসি বলে, তাকে যে আমি চিনবো এই তিনটা আলামত কি? খ্রিস্টানদের পাদ্রী বলে, এক নাম্বার আলামত হলো তাকে পরীক্ষা করবা, সে কখনো সৎকার মাল খাবে না। কি করবে না? দুই নাম্বারে হাদিয়া খাবে। কি খাবে? আর তিন নাম্বারে তার শরীরের ডান দিকে বাহুর মধ্যে আল্লাহ খতমে নবুয়তের একটা সিল, একটা মোহর মেরে দিবে। আল্লাহু আকবার। এই তিনটা আলামত যদি তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মধ্যে পাও, আর দেরি করবে না, তার হাতে হাত রেখে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যাবে। এইদিকে সালমান ফারসির বাবা খুঁজতে তাকে কোথাও খুঁজে পায় না। এসে দেখে সালমান ফারসি খ্রিস্টানদের গির্জার মধ্যে বসে আছে। সালমান ফারসির বাবা তার বোন ভাইরা মিলে ধরে বাড়িতে নিয়ে গেছে। বাড়িতে নেওয়ার পরে তার পায়ের মধ্যে শিকল লাগাইয়া দিছে, যাতে করে সে ঘর থেকে বের হতে।
আমরা ছোটবেলায় যখন হেফজখানায় পড়তাম অনেক ছাত্র পালাতো, কি করতো? ওই ছাত্রদেরকে 40 কেজি ওজনের এক একটা খাইটা লাগাইতো, ডান্ডা বেরি 40 কেজি ওজনের একেবারে ভারী একটা গোড়ার মতো পাথরের মতো শক্ত দিয়া পায়ের মধ্যে শিকল লাগায় দিত। অনেক সময় ওই ডান্ডা বেরি নিয়ে ছাত্ররা পালায় যেত। কি করতো? একদিন মাগরিবের সময় প্রচন্ড ঝড় হচ্ছে, যে ছাত্রটা বেশি পালায় ওর পায়ের মধ্যে খাইটা লাগায় দিচ্ছে। এদিক দিয়ে ঝড় হচ্ছে, আমরা মাগরিবের নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে গিয়েছি। মসজিদ থেকে আয়সা দেখি যেটার পায়ের মধ্যে বেরি লাগানো ওইটার মাদ্রাসায় নাই। বৈশাখ মাস, প্রচন্ড ঝড়। হুজুর ফোন দিছে তার বাপেরে যে আপনার ছেলে তো মাদ্রাসায় নাই। বলে হুজুর ছেলে মাদ্রাসায় থাকবো কোত্থেকে, ওই ডান্ডা বেরি খাইটা মাথায় লয়ে এসে মাদ্রাসা থেকে পালায় চলে আসছে। বুঝলেন? হেফজখানার ছাত্ররা খুব দুষ্ট হয়। হেফজখানার ছাত্ররা কি খুব দুষ্ট হয়। আমি তো 21 বার মাদ্রাসা থেকে পালাইছি। কয়বার? 21টা মাদ্রাসায় ঘুরে তারপর হাফেজ হয়েছে। মানে মাদ্রাসায় মনই টিকতো না। মাদ্রাসায় আইলে শুধু মায়ের কথা মনে পড়তো। কত দিন যে গেছে এই কোরআন শরীফ সামনে নিয়ে কান্না করতে করতে চোখের পানিতে কোরআন শরীফের পৃষ্ঠা ভিজে গেছে। তা হেদায়েত দেওয়ার মালিক কে? জোরে বলেন। কিন্তু আল্লাহর কাছে বলতাম, মালিক আপনি হেদায়েত দেন, দিলটাকে নরম করে দেন। মা শিখাই দিত, বাবা যখন বাড়ির কথা বেশি মনে পড়বো বেশি বেশি ইস্তেগফার করবা আর আল্লাহর কাছে দোয়া করবা যাতে তোমার মাদ্রাসায় মন বসে, দিল বসে। তো আল্লাহর কাছে দোয়া করার কারণে আল্লাহ মনের আশাকে পূর্ণ করেছেন, আল্লাহ হেদায়েত দিয়েছেন। এ কারণে কোরআনের হাফেজ হওয়া সম্ভব হয়েছে, নইলে সম্ভব। ঠিক ও যুবক, তুমি যদি আল্লাহকে পেতে চাও, তুমি যদি আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা পেতে চাও, তোমার এই দিলের মধ্যে আল্লাহ তাআলার মহব্বত থাকতে হবে, ভালোবাসা থাকতে হবে। ঠিক কিনা বলেন? এ কারণেই সালমান ফার্সির বাবা খ্রিস্টানদের গির্জায় এসে দেখে সালমান ফার্সি বসে আছে, তার ভাই বোন আসছে তাকে নেওয়ার জন্য। এবার সালমান ফার্সি ওই পাদ্রীকে বলে, রোম পারস্য থেকে মক্কা তো অনেক দূর, এত দূরে আমি কিভাবে যাব আমাকে বলে দেন। ওই পাদ্রী বলল, সালমান প্রতি বছর মক্কা থেকে একদল ব্যবসায়ী কাফেলা সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে ব্যবসা করার জন্য আসে। যদি তুমি পারো তাদের সঙ্গী হয়ে যেও, আর সিরিয়া থেকে যদি পারো তাদের সঙ্গী হয়ে মক্কাতুল মুকাররমায় যায় নবীকে খুঁজে নিও। আল্লাহু আকবার। সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওই পাদ্রীকে বললেন, শোনেন শোনেন, ওই ব্যবসায়ী কাফেলা যেই দিন আসবে আমাকে খবর দিবেন, অবশ্যই আমি তাদের সঙ্গী হব। আমি আর রোম পারস্যে থাকবো না, আমি আমার প্রিয় নবীকে খোঁজার জন্য আমি মক্কায় চলে যাব। আল্লাহু আকবার। বেশ কিছুদিন পরে পাদ্রী খবর পাঠালো, সালমান, ও সালমান, ওই ব্যবসায়ী কাফেলা মক্কা থেকে সিরিয়া এসেছে। তুমি যদি যেতে চাও, তুমি যে ওই ব্যবসায়ী কাফেলার সঙ্গে হয়ে যাও। রোম পারস্য থেকে সিরিয়া তো অনেক দূরের রাস্তা। সালমান ফার্সি বলেন, যখন ওই পাদ্রীরা আমার কাছে খবর দিল আমি আর দেরি করলাম না, আমার কাছে টাকা পয়সা যা ছিল সব কিছু নিয়ে গাট্টি বস্তা বেঁধে আমি আমার বোনকে বললাম, বোন তুমি আমার পায়ের বেড়িটা একটু ছুটায় দাও, আমি একটু বাহিরে যাব, হাওয়া বাতাস খাবো, আমি অসুস্থ, আমার ভালো লাগে না। বোন যখন তার পায়ের বেড়ি খুলে দিলেন, সালমান ফার্সি ঘর থেকে বের হয়ে আর দেরি করলেন না, শতে শতে মাইল পথ সালমান ফার্সি অনেক কষ্ট করে করে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে পৌঁছে গেলেন। ওই ব্যবসায়ী কাফেলার যিনি সর্দার ছিলেন তাকে বললেন, ভাই আপনারা কি মক্কা থেকে আসছেন? বলে আমরা মক্কা থেকে আসছি। কবে যাবেন? বলে 15 দিন পরে যাব, ব্যবসা করে। বলে ভাই আপনারা যদি মক্কায় যান আপনাদের সাথে করে আমাকে নিয়ে যাবেন। ব্যবসায়ী কাফেলার সর্দার বলে, আমাদের সাথে যেতে হলে তোমাকে 1000 দিরহাম দিতে হবে। সালমান বলে, ভাই 1000 দিরহাম তো আমার কাছে নাই, আমি 800 দিরহাম দিব। অনেক তাদের সাথে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে 800 দিরহামে রাজি হয়ে গেলেন। সালমান ফার্সি বলেন, ঠিক 15 দিন পর
ওই ব্যবসায়ী কাফেরা যখন সিরিয়া থেকে রওনা দিলেন, অনেক দূরের পথ সিরিয়া থেকে মক্কা, তারা ওই আমার কাছে তো এখন আর টাকা পয়সা কিছু নাই, সব তো আমি দিয়ে দিয়েছি, পুরাটা পথ আমি কিছু খাবো, আমার কাছে পয়সা নাই, কোনো দিনার দিরহাম নাই। তারা এত বড় পাষণ্ড, তারা নিজেরা খায়, আমাকে কোনো খাবারও দেয় না, এক গ্লাস পানিও দেয় না। সালমান ফার্সি বলে, একদিন, 2 দিন, 3 দিন নয়, আমি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস আমি না খেয়ে, কোন রকম পানি খেয়ে খেয়ে, কোন রকম পানি খেয়ে খেয়ে, তাদের থেকে উচ্ছিষ্ট, তাদের জুটা কিছু খাবার খেয়ে খেয়ে আমি তাদের সাথে মাসের পর মাস সফর করে আমি সিরিয়া থেকে মক্কায় এসেছি। যখন আমি মক্কায় এসে পৌঁছলাম, আমি ওই সর্দারকে বললাম, ভাই তুমি কি জানো এই মক্কার জমিনে নাকি একজন নবী আছে, তার নাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ। ওই ব্যবসায়ী কাফেলার যিনি সর্দার ছিলেন ইহুদি, সে ছিল অনেক দুষ্ট মানুষ। নবীজির কথা বলার কারণে সালমানকে বলল, যুবক দাঁড়াও। এই কথা বলে সালমানকে এক জায়গায় বসায় রাখলো। একটা উটে করে সালমানকে বাজারে নিয়ে গেল, যে বাজারের মধ্যে গোলাম বিক্রি হয়। সালমান ফার্সি বলেন, ওই বাজারে নিয়ে ওই ব্যবসায়ীর যিনি সর্দার ছিলেন, তিনি আমাকে গোলাম হিসাবে বিক্রি করে দিলেন। আমি বললাম, ভাই আপনি আমাকে গোলাম হিসাবে কেন বিক্রি করে দিলেন? ওই ব্যবসায়ী সর্দার বলে, বেটা রোম পারস্য থেকে মক্কায় আসছস আর আমাদের শত্রুকে খোঁজার জন্য? আরে মুহাম্মদ তো আমাদের জাত শত্রু, সে তো আমাদের ধর্মের 12টা বাজায় দিতেছে, তাকে তুমি খোঁজার জন্য আসছো না, তোমাকে আমরা গোলাম হিসাবে বিক্রি করে দিলাম। সালমান বলে, ভাই আমার উপর এই জুলুম করবেন না, অত্যাচার করবেন না, আমি একজন মুসাফির মানুষ, আমি ঘর ছেড়ে, বাড়ি ছেড়ে, মা বাবা ছেড়ে সেই রোম পারস্যে দেখছেন না খেয়ে দিনের পর দিন আপনাদের সাথে সফর করে আমি মক্কায় আসছি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে পাওয়ার জন্য। ওই ব্যবসায়ী যিনি সর্দার ছিলেন পাষণ্ড, সে বলে, বেটা যদি কথা বলোস তাহলে তোকে জানে মেরে ফেলবো, কোনো কথা বলবি না। সালমান ফার্সিকে গোলাম হিসাবে বিক্রি করে দিলেন। একজন মনিব এসে সালমান ফার্সিকে গোলাম হিসাবে ক্রয় করে তার বাড়িতে নিয়ে গেলেন। এবার সালমান ফার্সিকে দিয়ে খেজুর বাগানের কাজ করায়, ঘরের কাজকর্ম করায়। অথচ সালমান ফার্সি ছিলেন একজন ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান, এত ভারী কাজ তিনি করতে পারেন না। কিন্তু করতে না পারলে কি হবে, তার মনিব তার উপরে জুলুম করে তার উপরে কাজ চাপায়া দেয়। সালমান ফার্সি বলে, আমি আমার মনিবের বাড়িতে কাজ করি, কিন্তু আমার মনের আশা হলো, মনের তামান্না হলো, কোন সময় আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে খুঁজে পাবো। আল্লাহু আকবার। একদিন সালমান ফার্সি বলে, আমি খেজুরের বাগানে কাজ করতেছি, আমার মনিবের একজন ভাই দৌড়াইয়া খেজুরের বাগানে এসে বলে তার বড় ভাইকে, ভাই শুনছো নাকি, আমাদের তো কপাল খারাপ, কি হয়েছে কি হয়েছে, আমাদের ধর্মকে শেষ করে দেওয়ার জন্য একজন নবীর আবির্ভাব ঘটছে, তার নাম হচ্ছে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ। আল্লাহু আকবার। সালমান ফার্সি বলে, আমি খেজুরের গাছের উপরে খেজুর পাড়তেছিলাম, যখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নাম শুনলাম, মনে হয় আমার শরীরের মধ্যে একটা ঝাঁকুনি মারলো, আমি আর থাকতে পারলাম না, এক লাফে আমি খেজুরের গাছ থেকে আমি নিচে পড়ে গেলাম। এবার আমি আমার মনিবকে যে বলতেছি, আপনার ভাই কি বললো, কোথায় মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল্লাহর নবী? এই কথা শোনার পরে ওই মনিবের ভাই দৌড়ায় এসে সালমান ফার্সিকে একটা থাপ্পড় মেরে বললেন, বেটা তুই গোলাম, তুই আমাদের শত্রুর কথা কেন জিজ্ঞেস করলি? সালমান ফার্সি বলে, থাপ্পড় একটা দিয়েছেন, আরো দেন। সত্যি করে বলেন, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ কোথায়? আরো একটা থাপ্পড় মারলেন। সালমান ফার্সি পায়ে ধরে বলে, ভাই মারতে মারতে যদি মেরেও ফেলেন তারপরেও কোনো আফসোস নাই, একবারের জন্য বলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কোথায় আছে? আল্লাহু আকবার। এবার ওই মনিব বলে, ঠিক আছে গোলাম এতবার বলতেছে, বলে দাও সে কোথায় আছে। বলে, গোলাম অমুক গ্রামে অমর এক বাড়িতে ওই মুহাম্মদ থাকে। এই কথা শোনার পরে সালমান ফার্সি কাজকর্ম করে কিছু টাকা জোগায়া নবীজির জন্য কিছু খেজুর কিনলেন। এবার খেজুর নিয়ে নবীজির বাড়িতে চলে গেলেন। দেখেন কিছু সাহাবীরা নবীজির সামনে বসা। সালমান ফার্সি একজন যুবক নবীজির ঘরের মধ্যে ঢুকে
নবীজিকে সালাম দিয়ে বললেন, এই খেজুরগুলো আমি আপনার জন্য সদকা এনেছি। সদকা কি এনেছি? নবীজি বলে, আমি আল্লাহর পয়গম্বর, আমার জন্য সদকা খাওয়া হারাম। সদকা খাওয়া, পয়গম্বররা কখনো সদকার মাল। সালমান ফার্সি যখন নবীকে সদকার কথা বললেন, নবীজি সদকার মাল খেলো না। সালমান বলে, একটা পরীক্ষায় একটা আলামত, তার মধ্যে এখন আলামত কয়টা? এক নম্বরে সদকার মাল খাবে না, 2 নম্বরে হাদিয়া খাবে, 3 নম্বরে নবীজির শরীরের ডান বাহুতে খতমে নবুয়তের একটা সিল, একটা মোহর আল্লাহ। মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিন মির রিজালিকুম ওয়ালাকিন রাসূলুল্লাহি ওয়া খাতামান নাবিয়্যিন। ওগো নবী, আপনি শেষ নবী, আপনার পরে আর কোন নবী আসবে না। ঠিক কিনা বলেন? আমার নবীর পরে কোন নবী নাই। আমার নবীর পরে যদি কেউ নবী দাবি করে, সে কাফের। তাকে যারা মানবে না, সেও কাফের। ঠিক কিনা বলে? এই কাফের কাদিয়ানীদের দল বাংলাদেশে আছে কি? একদল কাদিয়ানী আছে যারা আমার নবীকে শেষ নবী মানে না। ওরা শেষ নবী মানে গোলাম মোহাম্মদ কাদিয়ানীকে, যেই কাফের শয়তানটা বাথরুমে পড়ে মরছে। ভালো মানুষ কোনোদিন বাথরুমে পড়ে মরে? কোনোদিন মরতে পারে না। এবার সালমান ফার্সি নবীজি যখন সদকার মাল খেলেন না, সাহাবীদেরকে দিয়ে দিলেন। সালমান আবার তার কাজে চলে আসছে মনিবের বাড়িতে। আবার কিছুদিন কাজ করার পরে সালমান ফার্সি আবার কিছু টাকা জুগিয়ে নবীজির জন্য কিছু আবার খেজুর নিয়ে নবীজির দরবারে গেলেন। এবার যে বললেন, আসসালামু আলাইক, ও আল্লাহর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, আমি আপনার জন্য কিছু হাদিয়া নিয়ে আসছি। কি নিয়ে আসছি? নবীজি বলে, আমার জন্য হাদিয়া খাওয়া জায়েজ, দাও দাও দাও। তাহাদু তাহাবু, হাদিয়া দেওয়া নেওয়া সুন্নত। নবীজি নিজের হাত দিয়া ওই খেজুরগুলো খাইলেন, সাহাবীদের মাঝে বিলিয়ে দিলেন। আলামত কয়টা গেল? বাকি আছে কয়টা? একটা। নবীজির শরীরের ডান বাহুতে আল্লাহ তাআলা খতমে নবুয়তের একটা সিল, একটা মোহর মেরে দিয়েছেন। এখন এই সিল মোহরটা কিভাবে দেখবে? নবীজি তো জামা পরা। কি পরা? জামা না খুললে কখনো এটা দেখা সম্ভব নয়। এবার সালমান ফার্সি নবীজির ডানে যায়, বামে যায়, সামনে যায়, পিছনে যায়। একদিন, 2 দিন, 3 দিন পর্যন্ত শুধু অপেক্ষায় থাকে কোন সময় নবীজি জামা খুলবে আর কোন সময় নবীজির এই খতমে নবুয়তের মোহর সিলটা তিনি দেখতে পারবেন। ঠিক 1-2 দিন পরে নবীজি ডাক দিয়া বলে, তাআল হিনা ইয়া আইয়ুহাস শাবাব, এ যুবক তুমি এদিকে আসো। তুমি কি আমাকে প্রমাণ করতে চাও আমি আল্লাহর শেষ নবী কিনা? তুমি যদি আমাকে প্রমাণ করতে চাও। হযরত সালমান ফার্সি বলে, আমি যে আপনাকে প্রমাণ করতে চাই আপনি কিভাবে জানেন? রাহমাতুল লিল আলামিন বলে, আমি কেনই বা জানবো না? আমি তো আল্লাহর নবী, এই কারণে আমি জানি। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। এই কথা বলে রাহমাতুল লিল আলামিন নিজের শরীর মোবারক থেকে জামা খুলে বললেন, ও যুবক, দেখো দেখো, এই যে আল্লাহ আমার শরীর মোবারকের মধ্যে শেষ নবীর একটা সিল মেরে দিয়েছে। আল্লাহু আকবার। এই সিল দেখার পরে, মোহর দেখার পরে সালমান ফার্সি নবীজিকে জড়ায় ধরলেন আর নবীজির বুকের মধ্যে একটা চুমা দিলেন। এবার বললেন, ওগো নবীজি, আপনি কি জানেন আপনাকে পাওয়ার জন্য আমি কতটা কষ্ট করেছি? এবার সালমান ফার্সি রোম পারস্য থেকে এই মক্কায় আসার জন্য কতটা কষ্ট করেছেন, কতটা দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করেছেন। মা ছেড়েছেন, বাবা ছেড়েছেন, ঘর ছেড়েছেন, বাড়ি ছেড়েছেন, আত্মীয় স্বজন ছেড়েছেন, সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন। দিনের পর দিন না খেয়ে সালমান ফার্সি আল্লাহর নবীকে পাওয়ার জন্য আসছেন। এই ঘটনাটা যখন পুরা খুলে বললেন, আল্লাহর নবী চোখের পানি রাখতে পারলেন না, সালমান ফার্সিকে জড়ায়া ধরলেন। আল্লাহু আকবার। সালমান ফার্সি বলে, ওগো নবীজি, আমি যাকে পাওয়ার জন্য এত দূর থেকে এত কষ্ট করে এসেছি, আমি আমার কলিজার টুকরা নবীকে পেয়ে গিয়েছি। আর দেরি করবেন না, আপনি আমাকে এখনই কালেমা পড়ে মুসলমান বানিয়ে দেন। আর জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। সালমান ফার্সি কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন। এবার মনিবের বাড়িতে কাজ করে আর গোপনে গোপনে ইসলাম ধর্ম, কারণ তার মনিব তো হচ্ছেন একজন ইহুদি, সে তো আল্লাহর নবীকে পছন্দ
যদি সালমান প্রকাশ্যে বলে দেয় আমি কালেমা গ্রহণ করছি, তাহলে তো তার মনিব তার উপরে অত্যাচার করবে। এ কারণে গোপনে গোপনে সালমান ফার্সি ইসলাম ধর্ম পালন করে। বেশ কিছুদিন যাওয়ার পরে সালমান ফার্সি বলে আর ভালো লাগে না, যে নবীর জন্য রোম পারস্য থেকে এত কষ্ট করে আসলাম, ওই নবীজির দরবারে না থাকলে, নবীজির চেহারা না দেখলে আর কলিজায় শান্তি লাগে না। আল্লাহু আকবার। সালমান ফার্সি বলে যা হওয়ার হবে, আমি আমার মনিবকে বলে দিব আমি কালেমা পড়ে মুসলমান হয়েছি। এবার সালমান তার মনিবকে যে বলে শোনেন শোনেন, আমি যার জন্য এত কষ্ট করে রোম পারস্য থেকে আসছি, যাকে পাওয়ার জন্য আসছি, তাকে পেয়ে গিয়েছি, এখন আর তাকে ছাড়া আমার ভালো লাগে না। সালমান ফার্সির মনিব বলে কাকে পেয়ে গিয়েছো? সালমান বলে শেষ নবী রহমাতুল লিল আলামিন আল্লাহর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আমি পেয়ে গিয়েছি, শুধু পেয়ে যাই নাই, তার হাতে হাত রেখে আমি কালেমা পড়ে মুসলমান হয়েছি। আল্লাহু আকবার। সালমান ফার্সি বলে আপনি আমাকে মুক্ত করে দেন, আজাদ করে দেন, আমি নবীজির দরবারে যেয়ে থাকবো। সালমানের মনিব বলে বেটা এত সোজা না, তোকে তো আমি বাজার থেকে গোলাম হিসাবে কিনে এনেছি। সালমান ফার্সি বলে আমাকে মুক্ত করে দেন, বলে না তোকে মুক্ত করা যাবে না। এবার নবীজির দরবারে চলে গেলেন। সালমান বলে রাহমাতুল লিল আলামিন, যাকে পাওয়ার জন্য রোম পারস্য থেকে মক্কায় আসলাম, তার দরবারে যদি না থাকতে পারি কলিজায় শান্তি লাগে না। ওগো নবীজি, আপনি আমাকে মুক্তির ব্যবস্থা করেন, যাতে করে আমি আপনার দরবারে সব সময় থাকতে পারি। আল্লাহু আকবার। এবার সালমান ফার্সি বলে ও সালমান, তুমি তোমার মনিবকে যে বলো তোমাকে কিসের বিনিময়ে মুক্তি দিবে, কারণ আমার নবী তো ছিলেন দরদি নবী। সাহাবী শুধু বলেছে আপনাকে ছাড়া আমার ভালো লাগে না। নবীজি বলে যাও যাও, তুমি তোমার মনিবকে যে বলো কিসের বিনিময়ে তোমাকে মুক্তি দিবে। সালমান তার মনিবকে বললেন কিসের বিনিময়ে আপনি আমাকে মুক্তি দিবেন বলেন। সালমান ফার্সির মনিব ইহুদি বলে তুমি যদি 400 খেজুর গাছ লাগায় দিতে পারো, শর্ত হলো ওই খেজুরের বিচি তোমার নিজের হাত দিয়া লাগাবা, আর সাথে সাথে গাছ উঠে খেজুর হতে হবে, তাহলে আমি তোমাকে মুক্ত করে দিব। এটা কি সম্ভব? এটা সম্ভব? এটা সালমানের পক্ষে কখনো সম্ভব। কার পক্ষে? জোরে বলেন কার পক্ষে? 400 খেজুরের চারা লাগাবে আর নগদে গাছ উঠে খেজুর হবে। সালমান ফার্সি সইনা তো মাথা খারাপ, নবীজির কাছে চলে গেছেন। ওগো নবীজি, আমার মনিব বলেছে 400 খেজুর চারা যদি লাগায় খেজুর ধরে তাহলে আমাকে মুক্ত করে দিবে। নবীজি যায় বললো যাও সালমান, তাকে যায় বলবা তোমার মনিবকে আমরা 400 খেজুরের চারাই লাগায় দিব, নগদে খেজুর উঠবে, তোমাকে মুক্তি দিবে কিনা। আল্লাহু আকবার। সালমান ফার্সি যে বললেন মনিব, আমার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম রাজি আছে, 400 খেজুরের চারা আমরা লাগায় দিব, যদি খেজুর হয় আপনি আমাকে মুক্তি দিবেন কিনা। ইহুদি বলে অবশ্যই মুক্তি দিব, কি করব। ইহুদি ছিলেন চালাক দুষ্ট মানুষের বুদ্ধি। ওই ইহুদি জানতেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এমন একজন আল্লাহর নবী, সে যদি আকাশের দিকে হাত ইশারা করে তাহলে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। ইকতারাবাতিস সাআতু ওয়ান শাক্কাল কমার, নবী আমার শাহাদাতের আঙ্গুলি চাঁদের দিকে ইশারা করেছে, আল্লাহ তাআলা চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েছেন। ঠিক কিনা বলেন? ওই ইহুদি এটা জানতো। ওই ইহুদি আমার নবীকে মনে করত জাদুকর। কি মনে করত? আরে মুহাম্মদ, সে যদি তার হাত দিয়া খেজুরের চারা লাগায় অবশ্যই হবে, কারণ সে একটা জাদুকর। নাউজুবিল্লাহ বলেন। ওয়ান শাক্কাল কমার, তার হাতের মধ্যে জাদু আছে। কিন্তু আমার নবী তো জাদুকর নয়, আমার নবী হচ্ছেন ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। ঠিক কিনা বলে? আমার নবী হচ্ছেন রহমত। আমার নবী কি? এবার সালমান ফার্সি বললেন মনিব, আমার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন অমুক দিন বিকাল বেলা এসে আমরা খেজুরের চারা লাগায় দিব, আপনি বিচি রেডি রাখেন, 400 বিচি রেডি রাখেন। ইহুদি মনে মনে বলে মুহাম্মদ যদি এই খেজুরের বিচির মধ্যে হাত দেয় আর যদি এই খেজুরের বিচি লাগায় তাহলে অবশ্যই গাছ উঠবে। এটা ইহুদিও বিশ্বাস করত। কিন্তু এখন কি করা যায়? ইহুদি চিন্তা কইরা যাতে সালমানকে মুক্ত করতে না পারে, ইহুদি ওই 400 খেজুরের বিচি আগুন দিয়া পোড়ালেন। কি করলো? আগুন দিয়া যদি কোনো বিচি পোড়ান, ওই বিচিতে কি জীবনেও গাছ
উঠবে? জীবনেও গাছ উঠবে না। ইহুদি ওই 400 খেজুরের বিচি আগুন দিয়ে একেবারে কয়লা করে ফেললেন, পোড়ায় ফেললেন। বিকালবেলা নবীজি আসরের নামাজ পড়ে হযরত ওমর, হযরতে আবু বকর, হযরত আলী এই তিনজনকে নিয়ে নবীজি সহ বলো, চলো আমরা একটা কাজ করে আসি। কি করে আসি? কাজ করে আসি। এবার রহমাতুল লিল আলামিন সাহাবীদের কাফেলা নিয়ে সালমান ফার্সির মুনিবের বাড়িতে হাজির। এবার ওই মুনিব, সালমান ফার্সির মুনিব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে দেখা তো একেবারে চমকে গেছে। এবার নবীজি বলে, সালমান তুমি তোমার মুনিবের থেকে খেজুরের বিচি চেয়ে নিয়ে আসো। সালমান যে বলে, খেজুরের বিচিগুলা দেন। ইহুদি বলে, মিয়া খেজুরের বিচি দিয়া কি করবে? এগুলো তো আগুন দিয়া জ্বালায় দিছি। আগুন দিয়ে এই জায়গায় একটা বেমানি করছে না, আগুন দিয়া জ্বালায় দিছি। এ কথা শোনার পরে সালমান ফার্সি অঝরে কান্না করছেন। নবীজি বলে, সালমান কাঁদো কেন? ওগো রহমাতুল লিল আলামিন, আমার মুনিব আমার সাথে কত বড় প্রতারণা করলো, বেঈমানি করলো। সে খেজুরের বিচিগুলো আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। আর পোড়া বিচিতে তো কোনোদিন গাছ, আর গাছ যদি না ওঠে আমিও মুক্তি পাবো না। তার মানে আমার মুক্তি শেষ, সারা জীবন তার এখানে গোলামি করতে হবে। নবীজি সালমানকে ডাক দিয়ে বলে, এ সালমান তুমি ভয় পাও কেন? তুমি ভয় পেও না। ওয়াতাওয়াক্কাল আলাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। ওয়াতাওয়াক্কাল আলাল্লাহ, আল্লাহর উপরে ভরসা করো। ওয়াকাফা বিল্লাহি ওয়াকিলা, আল্লাহ আমাদের জন্যই যথেষ্ট। আল্লাহু আকবার। আরে তুমি কি কোন মানুষের দরবারে আসছো নাকি? তুমি তো আল্লাহর নবীর দরবারে এসেছো। আল্লাহু আকবার। আর আমি নবী তো মিথ্যা নবী না, আমি নবী হচ্ছি আল্লাহর পয়গম্বর, কোনো সন্দেহ নাই। ঠিক কিনা বলে? যাও সালমান যাও, তোমার মুনিবের থেকে যায় বলো ওই পোড়া বিচি যাতে সে দেয়। সালমান বলে, দেন। আমার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছে পোড়া বিচি গুলাই দেন। ইহুদি কয়, মিয়া পোড়া বিচিতে গাছ উঠবো নাকি? মিয়া যাও। সালমান ফার্সি বলে, না না, আমার নবীর জবান দিয়া যেই কথা বের হয়েছে এই কথার মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই। আপনি দেন। এখন ইহুদি দিতে চায় না, ভয় পায়। ইহুদি দিতে চায় না, ভয় পায়। সালমান ফার্সি বলে, না না, নবীজি বলেছেন পোড়া বিচিগুলোই নিয়ে যেতে। এবার ইহুদের হাত থেকে ওই পোড়া বিচি নিয়ে সালমান ফার্সি খেতে চলে গেলেন। নবীজি অপেক্ষা করছে। নবীজি বিচিগুলার দিকে তাকায়, দেখে ইহুদি আগুন দিয়ে পোড়াইছে। এবার নবীজি হাসতেছে বিচি দেখা। কয়, হায় রে ইহুদি, লাস্ট পর্যন্ত তুমি এত বড় প্রতারণা করলা। নবীজি বলে, সালমান তুমি ভয় পেও না। নবীজি বললেন, আলী, হযরত আলী, আবু বকর, ওমর, তোমাদের কাজ হলো গর্ত করা। কি করা? তোমরা তিনজনে গর্ত করবা। আর সালমান তুমি তোমার হাত দিয়া বিচুগুলা গর্তের মধ্যে ঢুকায় দিবা। কিন্তু শর্ত হলো একজনও পিছনের দিকে তাকাবা না। শর্ত কি? একজনও পিছনের দিকে তাকাবা না। তোমাদের তিনজনের কাজ গর্ত করা, আর সালমানের কাজ হলো ওই বিচিগুলো নিজের হাত দিয়া। কারণ ইহুদি আবার বলছে যে তোমার হাতে বিচি লাগাতে হবে। আবার যদি ওখানে যে ফেরকা ধরে যে সালমান তুমি তো বিচি লাগাও নাই, তোমার নবী লাগাইছে, হবে না। বুঝলেন? শয়তানের শয়তানি বুদ্ধি আছে না? শয়তানের শয়তানি বুদ্ধি। নবীজি বলে, সালমান তোমার হাত দিয়া বিচুগুলা পুতবা। আর আলী ও আবু বকর, ওমর, তোমরা তোমাদের কাজ গর্ত করা। তোমরা কিন্তু পিছনের দিকে তাকানো যাবে না, শুধু গর্ত করে সামনের দিকে আগাবা। আর নবীজি বলে, আমার কাজ হলো বিচিগুলো আমার হাতে দাও। রহমাতুল লিল আলামিন একটা একটা করে বিচি নিয়া নবীজির থুতু ওই বিচির সাথে লাগায় হাতের মধ্যে ডলতেছে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। নবীজির থুতু মোবারক দিয়ে বিচিগুলো ডলতেছে। আর সালমানকে বলে, ও সালমান, আমার হাত থেকে এক একটা করে বিচি নাও, আর বিসমিল্লাহ বলে শুধু মাটির ভিতরে বিচিগুলো পুঁততে থাকো। আল্লাহু আকবার। সালমান ফার্সি বলে, নবীজি এক একটা বিচি হাতের মধ্যে নিয়ে তার থুতু মোবারক দিয়ে ডলে ডলে পরিষ্কার করে করে আমার হাতে দিচ্ছে, আর আমি নিজে ওই বিচিগুলো মাটির মধ্যে গাঁথতেছি। বিচি গাঁথতে গাঁথতে, লাগাতে লাগাতে, গর্ত করতে করতে একেবারে মাগরিবের সময় হয়ে গেছে, আজান দিবে এই অবস্থা। 400 বিচি লাগানো শেষ। 400 বিচি লাগানো শেষ। যখন 400 বিচি লাগানো হয়ে গেল, রহমাতুল লিল আলামিন হযরত আলীকে বলে, আলী কি ব্যাপার?
পিছনের দিকে তাকাইছিলা ঠাকাইছিলা কিনা? আলী বলে রহমাতুল লিল আলামিন বলেন কি, আপনি তো আমাদেরকে নিষেধ করেছেন, একবারের জন্য আমরা তাকাই নাই। আল্লাহর নবীর কথা অমান্য করব, এত বড় সাহস তো আলীর হতে পারে না। আল্লাহু আকবার, জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। এবার নবীজি বলে, সালমান, আলী, আবু বকর, ওমর, এবার একটু পিছনের দিকে তাকায় দেখো তো কি অবস্থা। ইতিহাসের মধ্যে এসেছে, সালমান ফার্সি বলেন, আমরা যখন পিছনের দিকে তাকাইলাম দেখি 400 খেজুরের বিচিগুলো গাছ হইয়া মরমর করে উঠতেছে মুহূর্তের মধ্যে। আল্লাহু আকবার। শুধু খেজুরের গাছই উঠতেছে না, সাথে সাথে ওই খেজুরের গাছে খেজুরও ধরেছে। আল্লাহু আকবার। একেবারে খেজুর বের হইয়া খেজুর পেকে খেজুরের ছড়া সহ এবার মাটির মধ্যে ঝুলতেছে। আল্লাহু আকবার। ইহুদি দূর থেকে দেখে 400 খেজুরের বিচি নগদে বিচি থেকে গাছ হয়ে গেছে। এবার নবী খেজুরের গাছের দিকে তাকায় বলে, সালমান, যাও যাও ওই গাছ থেকে খেজুর পেরে নিয়ে আসো। এবার গাছ থেকে খেজুর পাড়া হলো, ইহুদিকে ডাক দেওয়া হলো, ইহুদি দিকে আসো, দেখো তো তোমার খেজুর গাছে খেজুর ধরেছে কিনা। এবার ওই ইহুদি খেজুর গাছের দিকে তাকায় দেখে 400 গাছে খেজুর ধরেছে, আর মুহূর্তের মধ্যে খেজুরের চারাও উঠে গিয়েছে। বিশাল খেজুরের গাছে এক একটা চারা পরিণত হয়ে গেছে। এবার ইহুদি খেজুর গাছের দিকে তাকায় অবাক হয়ে গেছে। এবার নবীজি জিজ্ঞেস করেন, ইহুদি, এখন তো তুমি এই বাগানের মালিক, তুমি, আমরা না, কারণ আমাদের কাজ হলো গাছ লাগিয়ে দেওয়া। এখন 400 গাছ হয়ে গেছে, খেজুরও ধরেছে, তুমি তোমার হাতে এবার খেজুর নাও। ইহুদি তার হাতে খেজুর নিল। বলে, ইহুদি, সত্যি করে বলো তোমার হাতের খেজুর আর অন্য বাগানের খেজুর একসাথ করো, কোনো মিল আছে কিনা। দেখে অন্য অন্য বাগানের খেজুরগুলো লাল, আর এই বাগানের খেজুরগুলো দেখা যায় ছাইয়ের মতো পোড়া, ছাইয়ের মতো। নবীজি বলে, ইহুদি, এই খেজুরগুলো কেন ছাইয়ের মতো পোড়া, তুমি কি জানো নাকি? ইহুদি বলে, আমি তো জানি না। রহমাতুল লিল আলামিন বলে, ইহুদি, তুমি চেয়েছিলা এই খেজুরের বিচিগুলো যদি আগুন দিয়ে পোড়ানো হয় তাহলে এর থেকে কোনো গাছ হবে না। এ কারণে তুমি এই খেজুরের বিচিগুলোকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছো, পুড়িয়ে দিয়েছো। কিন্তু দেখো দেখো, আমি এমন এক রবের গোলামি করি, ওয়া তাওয়াক্কাল আলাল্লাহ ওয়া কাফা বিল্লাহি ওয়াকিলা, হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাসির। আমি আমার রবের উপরে ভরসা করেছি, আমি আমার রবের কাছে সাহায্য চেয়েছি, আমার রবই আমার জন্য যথেষ্ট। এই ইহুদি, দেখো তুমি চেয়েছো খেজুরের বিচি পুড়িয়ে দিলে যাতে খেজুরের গাছ না হয়, আমার আল্লাহ যদি চায় এই পোড়া বিচি থেকে আমার আল্লাহ খেজুর বের করতে পারে। আল্লাহু আকবার। ওই খেজুরের নাম হচ্ছে আজওয়া খেজুর। খাইছেন? আজওয়া খেজুর দেখছেন? ছাইয়ের মতো কালো, ছাইয়ের মতো কি? ওই খেজুরের সাথে অন্য খেজুরের কোনো মিল নাই। এই খেজুর ইহুদিরা বিচি পোড়ানোর কারণে আল্লাহ তাআলা বলে, বিচি পোড়ায় দিছস, আমি আল্লাহ পোড়া বিচি থেকে এমন খেজুর বের করব যেটা দেখতেও পোড়া পোড়া কালো মনে হয়, ঠিক কিনা বলে। এবার রাহমাতুল লিল আলামিন ইহুদিকে বললেন, এই ইহুদি, আমি তোকে 400 খেজুরের বিচি লাগায়া খেজুর গাছ ধরায় দিছি, এবার আমার সালমানকে মুক্তি দিয়া দে। ইহুদি মনে মনে ভাবে যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই খেজুরের পোড়া বিচি থেকে গাছ উঠাইতে পারে, এখন যদি তার প্রিয় মানুষ সালমানকে আমি মুক্তি না দেই, আমি ইহুদি ধ্বংস হয়ে যাব, ঠিক কিনা বলে। সালমান ফার্সিকে মুক্ত করে দিলেন রাহমাতুল লিল আলামিন। সালমান ফার্সিকে তার দরবারে নিয়ে আসলেন। ও মুসলমান, আল্লাহ তাআলা এই জন্যই এই দুনিয়ার জমিনে আমাদেরকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য, সঠিক রাস্তা দেখানোর জন্য আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়ার জমিনে আমার নবীকে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, লাকাদ জাআকুম রাসূলুম মিন আনফুসিকুম আজিজুন আলাইহি মা আনিতুম হারিসুন আলাইকুম বিল মুমিনিনা রাউফুর রহিম। ও নবী, আপনি বলে দেন, ও দুনিয়ার মানুষ,
তোমাদের মধ্য থেকে আমি তোমাদের জন্য এমন একজন রাসূল পাঠিয়েছি, এমন একজন নবী পাঠিয়েছি, যেই নবী কিনা তার জীবনের চাইতে তোমাদেরকে ভালোবাসে, যেই নবী কিনা তোমরা যদি কষ্ট পাও তোমার নবীও কষ্ট পায়, তোমরা যদি দুঃখ পাও তোমাদের নবীও দুঃখ পায়। এ কারণে ও নবী আপনি দুনিয়ার মানুষদেরকে বলে দেন, এই দুনিয়ার মানুষগুলো যদি আপনাকে মুহাব্বত না করে, আপনার পথে যদি না আসে, আপনাকে যদি তারা মিথ্যাবাদী বলে গালি দেয়, আপনার ধর্ম যদি তারা গ্রহণ না করে, আপনার বিরুদ্ধে যদি ষড়যন্ত্র করে, চক্রান্ত করে, আপনি ভয় পাবেন না। ওই দুনিয়ার মানুষদেরকে বলে দেন, এই দুনিয়ার মানুষ তোদের উপরে আমি নবী ভরসা করি না, আমি একমাত্র ভরসা করি ফাইন তাওয়াল্লাহু ফাকুল হাসবি আল্লাহ, একমাত্র আমি আল্লাহর উপরে ভরসা করি। ঠিক কিনা বলি? সুতরাং মুসলমান, এই দুনিয়ার জমিনে যারা প্রকৃত ঈমানদার মুমিন, তারা আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় পাবে না। ঠিক কিনা বলেন? আল্লাহ ছাড়া কারো উপর ভরসা করবে না। কোরআনের কথা, ইসলামের কথা, দ্বীনের কথা তারা অকপটে বলবে, এটা নবীওয়ালা কাজ। ঠিক কিনা বলেন? আল্লাহ বলছেন, ও নবী আমি আপনাকে দুনিয়ার জমিনে পাঠিয়েছি আমার কোরআনকে দুনিয়ার জমিনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। আপনি কোরআনের কথা বলে যান, ইসলামের কথা বলে যান, আপনি আপনার সাহাবীদেরকে নিয়ে সামনের দিকে আগাইতে থাকেন। কোন মুনাফিক বেঈমানকে আপনি ভয় করবেন না। আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে বিজয় দান করব। ঠিক কিনা বলে? সুতরাং এই জমিনে যারা হক্কানি আলেম, যারা রব্বানি আলেম, যারা জিনের দায়ী, তারা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না। ভয় করে? আল্লাহ ছাড়া ভয় করে না। আর তাদের সাথে থাকবে হযরত সালমান ফারসির মতো কিছু আল্লাহর পয়গম্বরের পেয়ারা সাহাবী, যেমন করে নবীকে ভালোবেসেছিলেন, এই জামানায়ও এমন কিছু আল্লাহর নবীর উম্মতরা আছে যারা তাদের জান দিয়ে, মাল দিয়ে আল্লাহ আল্লাহ রাসূলকে ভালোবাসবে, আল্লাহর নবীর ওয়ারিস ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া উলামায়ে কেরামকে ভালোবাসবে। ঠিক কিনা বলেন? যারা বলে আল্লাহু আকবার, ঘরে ঘরে জালো, ঘরে ঘরে জালো, তারা বলবে উলামায়ে কেরাম ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া আপনারা আগে যান, আমরা আপনাদের সাথে আছি। ঠিক কিনা বলেন? আপনারা কোরআনের কথা বলে যান, কাউকে ভয় করবেন না, আমরা যুব সমাজ আপনাদের সাথে আছি। ঠিক কিনা বলেন? মুসলমান, আগে আমাদেরকে বুঝতে হবে আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়াতে কেন পাঠিয়েছেন। খাও দাও ফুর্তি করো, দুনিয়াটা মস্ত বড়, এ কারণে আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠান নাই। আল্লাহ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন আল্লাহর গোলামি করার জন্য। ঠিক কিনা বলেন? আল্লাহ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন আল্লাহর কোরআনের রাজ কায়েম করার জন্য। ঠিক কিনা বলেন? আল্লাহর কোরআনের রাজ কায়েম করতে গিয়ে যদি রক্ত দিতে হয় রক্ত দিব, জান দিতে হয় জান দিব, ফাঁসির কাস্টে ঝুলবো, আল্লাহর কোরআনকে ছেড়ে দিব না। কে কে রাজি আছেন? হাত উঠান। নারায়ে তাকবীর। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। ঘরে ঘরে জালো, ঘরে ঘরে জালো, হুশিয়ার সাবধান, আমরা জিতবো সাথে। ও যুবক, ভালো করে শুনে রাখো, তোমাকে আমাকে শুধু আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার জমিনে শুধু খাওয়ার জন্য, ঘুমানোর জন্য, ঘোরার জন্য, আরাম করার জন্য পাঠান না। আল্লাহ পাঠিয়েছেন আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীনকে হেফাজত করার জন্য। আল্লাহর দ্বীনকে, কিছু নাস্তিক মুরতাদ আছে দেখবেন তারা প্রশ্ন ছড়ে যে হুজুর আল্লাহর দ্বীন আল্লাহ হেফাজত করবে, আপনাদেরকে কে বলছে দ্বীন হেফাজত করতে? এমন একটা প্রশ্ন করে কি করে না? তারা এই প্রশ্নটা করে আমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে চায়। আমরা চ্যালেঞ্জ করে বলবো আল্লাহর দ্বীন আল্লাহ হেফাজত করবে না। আল্লাহর দ্বীন আল্লাহ হেফাজত করলে তোমাকে আমাকে আল্লাহ কেন সৃষ্টি করছে? মদ খাওয়ার জন্য, গাঁজা খাওয়ার জন্য, ফেন্সিডিল খাওয়ার জন্য কি আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন? নো নেভার।
আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য, আল্লাহর দ্বীনকে হেফাজত করার জন্য, ঠিক কিনা বলেন? তাহলে আল্লাহর দ্বীন কিভাবে হেফাজত হবে বুঝেন। কিছুদিন আগে বাংলাদেশে একটা সিনেমা বের করার চেষ্টা হয়েছিল, সেই সিনেমাটার নাম হচ্ছে কমান্ডো। কি নাম? এই কমান্ডো সিনেমার নায়ক হলো ভারতের একজন নায়ক, ওর নাম হচ্ছে দেব। নাম কি? ওর বাড়ি হচ্ছে কলকাতা। কোথায়? সে একটা সিনেমা করবে, বেশ ভালো কথা। বাংলাদেশে আসছে, সিনেমার শুটিং হবে। সে যেই ধর্মের অনুসারী, সে তার ধর্ম অবশ্যই পালন করবে, ঠিক কিনা বলেন? এটা আমাদের কোনো মাথা ব্যথা নাই। কিন্তু সিনেমার নাম দিয়েছে কমান্ডো। দেব একজন হিন্দু, সে কি করলো? মাথার ভিতরে একটা পাগড়ি বাঁধলো, সৌদিয়ান পাগড়ি। কি বাচ্ছে? পাগড়ি। একটা জুব্বা পরছে, সেই জুব্বা, এবার জুব্বা পরে আরাবিয়ানদের মতো পাগড়িটা বেঁধে একটা পতাকায় লেখা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, কালেমা খচিত একটা পতাকা এভাবে টানানো হয়েছে। আর পিছন থেকে ওই মিস্টার দেব AK-47 নিয়ে ওই কালেমা খচিত পতাকার পিছন থেকে গুলি করতে করতে আসতেছে। কি করতে করতে আসতেছে? গুলি করতে করতে আসতেছে। তো সে যেহেতু কালেমার পতাকার পিছন থেকে গুলি করতে করতে আসতেছে, তার মাথায় হলো মুসলমানদের সুন্নতি রুমাল, গায়ে সুন্নতি পাঞ্জাবি, আবার দাড়িও লাগাইছে। কি লাগাইছে? তার মানে কি, এই সিনেমার মাধ্যমে ইহুদি খ্রিস্টান নাস্তিকরা বুঝাতে চায় যে এই দুনিয়ার জমিনে মুসলমানরা হচ্ছে জঙ্গি। তাদের কাজই হলো কালেমার পতাকা নিয়ে যুদ্ধ করা, তাদের কাজই হলো দুনিয়াতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা, অশান্তি সৃষ্টি করা। এ কারণে তারা কালেমার পতাকাকে সামনে নিয়ে এই দুনিয়াতে অশান্তি করার জন্য যত অপকর্ম আছে সব মুসলমান করতে চায়। সব মুসলমানদের ঘাড়ে দোষ দেওয়ার জন্য ইহুদি খ্রিস্টানরা চক্রান্ত করে আমার নবীর কালেমার পতাকাকে তারা অপমান করতে চায়, ঠিক কিনা বলেন? যাতে কালেমার পতাকাকে তারা অপমান করতে না পারে, এটার বিরুদ্ধে আন্দোলন করাই হচ্ছে ইসলামের হেফাজত করা। অনেক নাস্তিক মুরতাদরা আমার নবীজিকে গালি দেয়, দেয় না? তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাই হচ্ছে ইসলামকে হেফাজত করা, ঠিক কিনা বলেন? আল্লাহর জমিনে আল্লাহর কোরআনের কথা কেউ যদি বলতে গিয়ে বাধা দেয়, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাই হচ্ছে ইসলামকে হেফাজত করা, ঠিক কিনা বলেন? এবার বুঝতে পেরেছেন আমাদের কাজ কি? আমাদের কাজ হলো আল্লাহ তাআলা, আল্লাহ এই দুনিয়ার জমিনে আমাদেরকে পাঠিয়েছেন আল্লাহ তাআলার গোলামি করার জন্য, ঠিক কিনা বলেন? আল্লাহর হুকুম পালন করার জন্য, ঠিক কিনা বলেন? এ কারণেই তো সেই সালমান ফার্সি রোম পারস্য থেকে মা বাবা ঘর বাড়ি আত্মীয় স্বজন সব কিছু ছেড়ে দিয়া সালমান ফার্সি সেই রোম পারস্য থেকে মক্কায় এসে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে হাত রেখে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গিয়েছেন, ঠিক কিনা বলেন? এ কারণে যুবক, তোমাদের হাতে ধরি, পায়ে পড়ি, শপথ নাও, যতদিন বাঁচবা আল্লাহর কোরআনের পক্ষে বাঁচবা, ঠিক কিনা বলেন? আগে আমার কাছে আমার ধর্ম, আমার কাছে আগে কি আমার কাছে আমার আল্লাহ, আমার রাসূল, ঠিক কিনা বলেন? তারপরে আমার মা বাবা, তারপরে আমার দেশ, তারপরে আমার সংগঠন, কিন্তু সবার আগে আমার ধর্ম। সবার আগে কি? আমার ধর্মের বিরুদ্ধে, আমার নবীর বিরুদ্ধে কেউ যদি কোনো কটূক্তি করে, তার সাথে কোনো কম্প্রোমাইজ করতে আমরা রাজি না। যতক্ষণ তুমি ইসলামের পথে থাকবা ততক্ষণ আমরা তোমার জুতা সোজা করব। কি করব? ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো কটূক্তি করবা, তুমি হবে আমার সবচেয়ে বড় দুশমন, ঠিক কিনা বলেন? এই ঈমানি চেতনা, দ্বীনের দরদ এই দিলের মধ্যে লালন করতে হবে, তাহলে আমরা কেবলমাত্র আল্লাহর প্রকৃত বান্দা হতে পারবো, ঠিক কিনা বলেন? বিশ্ব নবীর আশিক হতে পারবো। হযরত সাহাবায়ে কেরাম দ্বীনের জন্য ঘর ছেড়েছেন, বাড়ি ছেড়েছেন, মা বাবা ছেড়েছেন, আত্মীয় স্বজন ছেড়েছেন। যদি আমাদেরও প্রয়োজন হয় আল্লাহর দ্বীনের জন্য, আল্লাহর দ্বীনের কালেমার পতাকাকে উড্ডীন করার জন্য, সমুন্নত করার জন্য, হযরত সাহাবায়ে কেরামের মতো আমরাও কোরবানি দিতে রাজি আছি। রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ? আল্লাহ আমাদের কবুল করুক, বলি আমিন। আল্লাহ আমাদের মঞ্জুর করুক, বলি আমিন। তাহলে আজকের মাহফিল থেকে আপনাদের জন্য মেসেজ,
আপনাদের জন্য বার্তা কি নিয়ে বাড়িতে যাবেন? আপনাদের জন্য মেসেজ হলো, হযরত সাহাবায়ে কেরাম দিনের জন্য যদি এত কোরবানি করতে পারে, এত ত্যাগ স্বীকার করতে পারে, নির্যাতন জুলুম যদি সহ্য করতে পারে, আমরাও সেই বিশ্ব নবীর শিষ্য আল্লাহর দিনের জন্য আমরাও আমাদের জান মালকে বিলিয়ে দিতে পারবো। ঠিক কিনা বলেন? ঠিক কিনা বলেন? এই তামান্না, এই ঈমান, এই আকাঙ্ক্ষা আমাদের দিনের মধ্যে লালন করতে হবে। এতটুকুন ঈমান যদি আমাদের মাঝে না থাকে তাহলে মুনাফিক হয়ে মরবো, ঈমানদার হয়ে মরতে পারবো না। ঠিক কিনা বলেন? আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে হযরত সাহাবায়ে কেরামের মতো ঈমান দান করুক বলি আমিন, তাদের মতো আমল দান করুক বলি আমিন। আবার যুব সমাজকে আল্লাহ তাআলা দ্বীনের জন্য কবুল করুক বলি আমিন। এই মাজমা, এই মাহফিলকে আল্লাহ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত কবুল করুক বলি আমিন। এই আশা ব্যক্ত করে আমি আমার আলোচনা এখানেই শেষ করছি। গজল মাইক